जी की फतेह। शब्द ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਸ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, दास का दुख बिदार्यो, हरजन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद रहाओ। जो मांगै ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै, इहाँ उहाँ सच होवै। बड़ी बार ये शब्द सुनिया असी, खास तौर पर जो गुरुद्वारे अगर आते हैं या कीर्तन का थोड़ा जहा भी शौक रखते हैं ना, वो शब्द तो बहुत बार सुनना पड़िया। हाँ वो जरूर पढ़ते हैं। तो मैनू शब्द की विचार तुसीं कहा ना, गुरु शब्द की विचार, और पिछे जे महीना जोड़ा बीत्या ना मेरा लास्ट, ये बड़ा एक्सपीरियंस मैनू गुरुद्वारे के जो दूसरे प्रोग्राम होंगे ना रूटीन तो अलावा, जिस तरह अज का साढ़ा रूटीन का प्रोग्राम नहीं है, तो बच्चों के कैंप और उस तो अलावा दोपहर के प्रोग्राम और बीबियां का जोड़ा प्रोग्राम होंदा है, इस तरह के बड़े प्रोग्राम पे जान का मौका मिला। तो मैं अपने आप सोच रहा सी कि अज तो 15 साल 20 साल पहले की असी थोड़ा याद करिए ना पीरियड, तो या 10 साल शायद पुरानी गल, तो बैंक का जो टाइम होंदा सी ना, सवेरे 10 बजे खुलते सी तो 2 बजे तक होंदे सी बैंक नॉर्मली। आजकल टाइम भी थोड़ा बता है, 2 बजे तक तो बैंक होंदे सी। तो जे किसी नूं लोड़ पै जाए ना 6 बजे शामी या राती 8 बजे किसी पैसे की लोड़ पै जाए, तो वो वास्ते मुसीबत हो जाती सी, मुश्किल हो जाती सी कि उन्हें पैसे कढ़ाने कितों लोड़ पै जाए तो करेगी। हुण सियाणिਆਂ ने ना एक तरीका कढ़िया, वो तरीका कढ़ लिया सी ATM का। हुण ATM कार्ड हैगा तुहाडे कोल 24 घंटे, तो वो जिहड़ी तुहाडी पैसा अवेलेबल है, तुसीं जाओ अपनी जिन्नी तुहाडी लोड़ है कढ़ा लो। तो मैं सोच रहा सी कि ये टैकनीक है ना, असीं गुरुद्वारे दे विच जरूर लैके आईए, ATG वाली, एनी टाइम गुरमत। एक गुरमत के गुरबाणी के जोड़े प्रोग्राम आते रूटीन प्रोग्राम ने, सवेरे 4 बजे 5 बजे का जो रूटीन प्रोग्राम है, वो 8 बजे तक का प्रोग्राम होंदा ही होंदा। वो हर कोई नहीं आ सकता। बीबियां दा जी प्रॉब्लम होती, मैं उत्थे जाके जी चीज़ देखी है, वो कहदियां जी असीं बच्चों सवेरे 7:30 8 बजे स्कूल जाते हैं, 7 साढ़े 7 उन्होंने नाश्ते बनाने ने, फिर हसबैंड ने जाना है, तो साढ़े कोल जाने का टाइम नहीं है। फिर शामी उन्होंने आना, बच्चों की कोचिंग ये वो, उन्होंने कोल टाइम नहीं है। बच्चों के अपना इन्ना बिजी शेड्यूल है। बच्चे मैं तुहानूं दसां इन्ना शौकीन है ने गुरमत के, अगर उन्होंने सही गल दसी जाए ना, सच की गल दसी जाए, वो छड़ते ही नहीं ना, भूलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस हूँ मैं पिछले दिनों का दस सकता। असीं कहते हैं कि बच्चे अजकल के अड़ब ने, ये ने वो ने, ऐसी गल है नहीं। असीं उन्होंने चीज़ दे ही नहीं पा रहे, उन्होंने तक फीड पहुँच ही नहीं रही। उन्होंने गल जी गल पल्ले पै जाती है ना, ठीक गल, वो मैं अपनी गल दसा कि मैं गल कह के भुल गया, लेकिन वो 4 दिन बाद तक भी बच्चे दोबारा क्वेश्चन करते हैं उस तरीके मैं कि हाँ ये तो गल रहनी सी, मैं गल करती सी। हाँ, तो यदा मतलब यह है कि जोड़ा प्रोग्राम असी गुरुद्वारे का रूटीन प्रोग्राम है, और उस तो अलावा जोड़े अजकल के यंगस्टर है, उन्होंने जॉब ही इस तरह ही नाइट जॉब्स है जिन्हों दी, वो राती जाते हैं 6-7 बजे जाते हैं, सवेरे उन्होंने 8-9 बजे आने का टाइम है, उन्होंने कोल की टाइम है। तो इस तरह के उपराले असी अगर करिए ना, जोड़ा एनी टाइम गुरमत का प्रोग्राम उस रूटीन तो अलावा भी चलने चाहिए ने, जिन्होंने कोई लोड़ हैगी है, कोई गल हैगी, उस तो अलावा भी आके अटेंड कर सकें। तो सो टैकनीक जी है, बेसिक टैकनीक के ना हो पता होने करके ना, साढ़े सारे जोड़े भुलेखे है, क्योंकि बेसिक गल्लां ही नहीं होंदियां। सिर्फ जोड़े रूटीन प्रोग्राम होंदे ने, उस तो अलावा जोड़े गुरपुरब वगैरह के होंदे ने, उहदे च केवल तो केवल कीर्तन और कथा कहानियाँ, जिन्हां दे नाल गुरमत का सीधा कंसर्न ही नहीं है, वो करके चले जाते हैं। सच की गल पता ही नहीं चलती होई की है। तो जी बेसिक टैकनीक है ना गुरबाणी नूं समझण दी, वो जब तक नहीं है तद तक सानूं दे शब्द का गहराई तक असी पहुँच ही नहीं पाते।
ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 681-82 ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੰਕਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਰਲੇਖ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ। ਲੁਹਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੁਹਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੁਹਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਥੌੜੀ, ਛੈਣੀ, ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ, ਸੰਨੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਟੂਲ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਟੂਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਉਸ ਟੂਲ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਨਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਇਆ ਅਹਿਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਜ ਅਗਨ ਤੇ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਟੂਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁਣ ਜੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੂਲ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰਥ ਦਾ ਲਗਾਤਾ,
एक विआह शादी वाला लगाता है, एक कोई पखंड का लगाता है, एक कोई होर लगाता है, इस तरह नहीं है। पूरी एक सीक्वेंस हैगी है, पूरी ਇਹ सीक्वेंस वाइज शब्द चलते हैं। यह शब्द तो पढ़न तो पहले जे इसके पिछला शब्द पढ़िए, बिल्कुल पिछला शब्द हैगा ये, निरखों तुमरी और हर नीत मुरार मुरार सहाय होए दास को दर गए उधरों मीत। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾਸ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾਸ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਗੁਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ, ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚੀ ਟੈਕਨੀਕ ਗੁਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਔਖੀ ਘੜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜੇ ਹੁਣ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਔਖਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਐ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਔਖੜੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰ ਟੈਕਨੀਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਨ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੰਠ ਲਾਏ, ਕੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਠ ਲਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਖਾ ਏ ਕੁਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਔਖੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
मैं कहा जी फिर मन मन में आप मन अपने माहे का की अर्थ है? कहते यार तो पता नहीं। हुण हुण असी मैं फिर वैसे गल की, मैं क्या एक मोस्ट कॉमन बाणी हैगी है आनंद साहब की, जी असी सब तो ज़्यादा सुनी है, सब तो ज़्यादा सुनी है, मतलब हर प्रोग्राम देते आनंद साहब का पाठ तो जरूरी होंगे ना, और कुछ होए ना होए। तो वो इक्को लैन जी सब तो पहली लैन अद्धी लैन ही पढ़ी, ये मन मेरा तू सदा रोहर नाले। हुण ये मन मेरा तू सदा रोहर, केड़ा मन केड़ा किन्नों कह रहा, मन नूं कही जा रही, क्या गल कही जा रही है, ये मन मेरा, लेकिन कह कौन रहा? तू सदा रोहर नाले। हुण मन जिहड़ा हैगा वो कोई उहदी भी कोई शेप आकृति कोई ऑर्गन नहीं है, तो परमात्मा है वह भी कोई शेप आकृति और कोई फिजिकल फॉर्म नहीं हैगी। तो यह जिहड़ा ना नज़र आने वाली चीज़ है, वो जिहड़ी ना नज़र आने वाली चीज़ के नाल तो रह, किस तरह पॉसीबल है? अदे कभी असीं विचार किए सुने कह रहे थे ना कि क्वेश्चन फॉर्म करांगे ना तो सानूं बाणी ज़्यादा समझ आती है। मैं क्या कभी क्वेश्चन असीं अपने आप नूं कीता कि ये मन मेरा, मन जिहड़ा नज़र नहीं आता, तू सदा रहो हर नाले, हर ही जिहड़ा नज़र नहीं आता उहदे नाल रह। तो जे उन्होंने यह कहा जा रहा है कि तू नाल रह, यदा मतलब हुण नाल नहीं है। जे असीं कहने किसी बच्चे नूं तू बच्चे दे नाल बैठे अगर क्लास दे विच, यदा मतलब हुण नाल नहीं बैठदा, तो हुण मन कित्थे है? फिर इस टाइम ये 5-6 क्वेश्चन असीं जदों क्रिएट करांगे, जदों असीं इहदे आंसर लभांगे तां इस लाइन दे मतलब समझ आउणगे। और सिर्फ अद्धी लाइन हैगी है, ए मन मेरा तो सदा रोया, कंप्लीट पंक्ति नहीं हैगी है। इहदे तो 4-5 क्वेश्चन दे लाइन असीं 4 घंटे लगा के भी इन्हां दे आंसर लभणे मुश्किल हो जाणगे। तो ये पूरा आनंद साहब पिया तो पूरा गुरु ग्रंथ साहब पिया, असीं यह कह दईए कि सानूं समझ आ गया, नॉट पॉसीबल। साड़ी उम्रां लंघ जाणगियां कि इन्हों एक शब्द की विचार करते। सो इसी तरह कंठ लाए, कंठ हुण परमात्मा का किहड़ी फिजिकल फॉर्म है, लेकिन जदों अवगुण मिटते हैं ना, परमात्मा गुण रूप है। जदों इंसान दे विच गुण आने शुरू हो जाते हैं तां वो समझो कि परमात्मा के नाल उहदा मिलन होया। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पछानी। और कोई ना सके पछानी का मतलब यही है कि मैं परमात्मा गुण लैके परमात्मा दे विच मिल गया। एक कबीर साहब का बड़ा ही प्यारा शब्द है, कमाल का शब्द है। वो इस हाइट तो गल करके कबीर साहब ने उन्होंने एक स्टैप करके बंदे नूं समझाने की कोशिश की है कि कबीर रोड़ा होए रो बाटका तजमन का अभिमान, कि रोड़ा हो जा। लेकिन अगली लाइन च कहती है रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंखी को दुख दे, ऐसा कोई दास होए जो धरनी में खे। तू मिट्टी बन जा, मिट्टी दे तंग नहीं ना करती, किसी के पैर च ठोकर नहीं मारती। फिर कहते हैं खे हुई तो क्या भया जो उड लागे अंग, खे भी जी शरीर पर पै जाए तो तंग करती है, गंदा करती है। ऐसा कोई दास होए जो पानी सर पंग, पानी बन जाए। हुण पानी तो बाद फिर कहते पानी बया तो क्या हुआ सीरा ताता होए, कभी गर्म हो जाता कभी ठंडा हो जाता। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरी होए। इत्थे तक बंदे नूं कंप्लीशन करांदे कि जिस तरह का परमात्मा है गुण रूपे हर जन ऐसा चाहिए। इत्थे भी कहते हैं हर जन राखे गुरु गोबिंद, हरी का जन ऐसा जिहड़ा हरी दे वर्गा ही बनन दी उहदी तांग होए, भाव गुण रूप दे विच समान। सो कंठ लाए अवगुण सब मिटे, जदों अवगुण मुड़दे ने ना तां समझो कि वह रखिया हुई। इस तरह परमात्मा उसकी रखिया करता है। दयाल पुरख बख्शंद, वो परमात्मा दयाल है, दयाल पुरख और बख्शिश करने वाला है। जदों ज्यों 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 गुण गुण लैण की तांग उहदे अंदर पैदा होंदी है ना, त्यों त्यों अवगुण अपने आप तो जाते जाते हैं। लेकिन एक गल बड़ी इंपॉर्टेंट हैगी है गुण लैण वास्ते कि बंदे का जिसने जन बनन की तांग है ना, उहदे अंदर ठहराव टिकाव सह जाना बहुत जरूरी है। मैं कई बार जाने ना मैट्रो ते या भीड़ भड़के दे देखी था ना, बाजारां दे विच भी या मॉल दे विच जाओ तो कभी एक्सपीरियंस करना, बच्चे भी खास तौर पर वड्डे तुरते तुरते खा रहे होंगे, जल्दी होंगी ना, मैं सब ने ट्रेन पकड़नी है या जाना, तुरते तुरते खा भी रहे हैं, तुरते तुरते पी भी रहे हैं। टाइम ही नहीं उन्होंने कोल बैठन का, टिक के बैठन का टाइम ही नहीं है। तो मैं एक दिन सोच रहा थी कि जिहड़ा बंदे ने
ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਹਟਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਗੈਰ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਹਾਲਤ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਭਾਵ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਭਾਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁਕਮ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਭਾਵ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ, ਇਹ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਉਹ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਉਹ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਨਕ ਲਗਾ ਲਾ ਆਪਣੀ। ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਘਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਐਨਕ ਘਰ ਰਹਿਣੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਐਨਕ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਐਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਹੈਗੀ। ਐਨਕ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਪਹਿਲੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਤਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਐਨਕ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਐਨਕ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਹ ਐਨਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਵਾਲੀ ਇਹ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਹਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਦ ਵਿਸਰੈ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚੀਤ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਨਾ, ਚਤੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲਾਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦੁੱਧ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਉਂ ਮਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਮੰਗੈ, ਗੱਗਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗੈ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੰਗੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਇਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਮੰਗੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਹੋ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟਾ, ਰਾਹੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਐਲ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਿੱਛੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਟਾਈਮ 5:30 ਤੋਂ 7:30 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, 1 ਘੰਟਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ, 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਘੰਟਾ ਡੇਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨ ਸੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਛਪਵਾਈ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6 ਸਾਢੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਵਾਰੀ 8 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:30 ਵਜੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਘਰ ਆਓ, 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਕੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੈਂਪ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, 17 ਤਰੀਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਫਿਰ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਸੋ ਅਵਗੁਣ ਮੇਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਵਗੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨੂਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਹੁਆ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਸੰਗ ਸਾਈ। ਜੈ ਮਾਂ ਬਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਤਲੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਸੇ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨਮਾਏ। ਦੇ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜੈ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਏ ਨਤ ਕੋਸਾ, ਇਸੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਜੈ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੁਆ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
हर का नाम संग उजियारा, जहाँ पंथ तेरा को ना सी जानू, हर का नाम ते नाल पछानू, जय माँ बयान तपद काम ते तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। पूरी अष्टपदी बिल्कुल क्लीयर हो जाती है। सो केवल ते केवल गुण जिहड़े ने ना वो इंसान दे काम आते हैं। सो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, ओही ओही परमात्मा उन्होंने दिंदा है। भाव अवगुण की गल चल रही है, ना कि किसी दुनियावी चीज़ों की। एक होर शब्द सानू बड़ा मिसगाइडिड हैगा, वो दाते दात रखी हत्थ अपने, जिस भावै तिस देई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सेम यही गल की जाती कि दाते ने बड़ियां दातां रखी हुई, जिन्हों जिन्हों जो 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 उन्होंने पाँदा है, जिस भाव है तिस दे ही, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ डिस्क्रिमिनेशन कर दी परमात्मा ने, निर्वैरता खत्म हो गई। फिर तो परमात्मा ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ, अच्छा तू ज़्यादा नाम जपिया, अच्छा तुसीं ज़्यादा गुरुद्वारे आते हो, तुसीं ਇਹ करते हो, लो तुसीं लै जाओ। लेकिन गुरबाणी का बेसिक सिद्धांत हैगा, ਤੁਸੀਂ कई बारी शब्द सुनिया, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह के कौन भले कौन मंदे। हुण भले कौन ते मंदे कौन, असीं किसी नूं असीं ब्रह्म ज्ञानी बना दिंदे हां। लेकिन जिन्हों यह पंक्ति याद है ना, वो कभी नहीं कहेगा कि ब्रह्म ज्ञानी संत बाबे ये होंगे हैं। वो कहेंगे कौन भले कौन मंदे, सारे इक्को जिहे ने परमात्मा के बनाए इंसान ने। इन्हूं उत्थे फिट करना, ना कि असीं आम दुनिया दे विच जे इहनूं असीं ਇਹ समझ लईए ना, फिर सानूं कोई नहीं कह सकदा जी ये बाबा जी बड़े पोचे हुए हैं। कोई पोचिया नहीं होना, कित्थे पोचे हुए ने पता नहीं। सो असीं गल कर रहे सी, दाते दात रखी हत्थ अपने, जिस भाव है तिस देई दे अर्थ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ कि ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। लेकिन ਇਹਨੂੰ एग्जाम्पल ना समझिए कि मान लो ਅਸੀਂ किसी दुकान ਤੇ जाइए, कपड़े की दुकान ਤੇ, कपड़े की दुकान ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਟਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਲੀਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, किस तरह का, अच्छा फिर दसांगे कलर किस तरह का चाहिए, डार्क कलर दिखावा लाइट दिखावा, फिर असीं दसांगे यह कलर दिखा। अच्छा किस रेंज का चाहिए, फिर असीं दसांगे इस तरह 500 मीटर वाला दिखा दो, 500 रुपये तक का दिखा दो। वो कहेंगे ठीक है। फिर वो शुरू करता है कपड़े दिखाने, फिर साढ़े थान खोलना शुरू करता है, देखो यह देखो। हुण दिखाते 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 साडी नज़र किते सामने थान ते पै जाए, असीं कहिए यार वो वाला कट दिखाओ, वो अच्छा लग रहा है देखने से। वो कहता नहीं यार रहने दो, तुहाडे मतलब का नहीं है। वो कहता देखने सही लग रहा है, कोई दिखाओ तो सही, कटो तो सही। कहता जी 5000 रुपये मीटर का कपड़ा है, तुहाडी रेंज नहीं है कि मैं तुहानूं की दिखावां। तो सुनन वाला लैण वाला हैरान हो जाता, कहता 5000 जिहदी रेंज 500 हैगी ना, वो 5000 दे सुन के हैरान होंदा, कहता 5000 रुपये मीटर, यह भी कोई लैंदा, यह भी कोई आंदा लैण। वो कहता हाँ जी, जिन्हों यह लैण वाले भी आते हैं, 100 वाले भी आते हैं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 50 रुपये मीटर वाला ही कपड़ा ਪਿਆ, सब तरह का ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਨੋਂ ਜੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਲਟ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਖੜਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 4 ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, 4 ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। नानक दास मुख ते जो बोला इहाँ उहाँ सच होगा। नानक दास, हुण एक दास पहले भी आया साढ़े को, असी पहली पंक्ति, कृपा कटाक अवलोकन किनू दास का दूक बिदारियो। और एक इत्थे आखिरी लाइन च आया नानक दास मुख ते जो बोला। दोनों दास के स्पैलिंग का फर्क है। पहला दास विच सस्सा मुक्ता है, दूसरे दास इस सस्से दे विच औंकड़ हैगी है। पहला दास का मतलब जो सस्सा मुक्ता है तो प्लूरल फॉर्म दे हर कोई
ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਹੈ ਦਾਸ ਸੱਸੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਾ, ਹੁਣ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਠ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਾੜ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭੁਚਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਬੰਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ, ਇਤ ਉਤ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ, ਇਤ ਉਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਿੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਰੁਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤੂੰ ਕਰ ਤੇ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮਕਾਨ, ਜੁਐਲਰੀ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ